ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದನುಸಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರದವ್ರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿ. ಇವರು ಇಂಗಿಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. हैंडीकैप हूँ 80% हैंडीकैप। मैं शिवाजी नगर में 30 साल से व्यापार कर रहा हूँ। आती भाई उठाने उठाओ कर बैठ जाती। मैं वंटी हैंडीकैप, मैं चप्पल का व्यापार डालता हूँ फुटपाथ के ऊपर। मैं वंटी कैसे कहाँ होता, सुबह को कौन तो भी आता, कौन तो भी ज़रा पकड़ता, मैं डाल के मैं जमा लेता हूँ। शाम में कौन तो भी रहते आके हेल्प करता, मैं उठा लेता हूँ। मैं अब ये काजा को हरियाणा ले ला काजा को उठाओ को तो कहाँ से उठा लूँ मैं। गवर्नमेंट क्या भी साथ नहीं दे रही, बेकार गवर्नमेंट। कांग्रेस भी दे रही नहीं, बीजेपी भी दे रही नहीं, दड़ा भी दे रही नहीं। मैं डाल लेता हूँ फांसी, गवर्नमेंट के नाम से डालता हूँ मैं। गवर्नमेंट के नाम से फांसी डाल के मरता हूँ, मेरे बच्चों को लेके पूरे को मरता हूँ। से प्रधानमंत्री बोलता है, इधर PM बोलता है हम कर रहा है तुम कर रहा है, क्या भी नहीं कर रहा, बेकार डो पूरा भी। ನಾವೇನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ, ಅಲ್ಪ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸೋ ನಾವು ಜನಗಳು ನಾವು. The street vendors in Bengaluru have been facing a lot of problems in the recent times. We have seen evictions in various areas in Bengaluru like Jayanagar, Banshankari, Malleshwaram, Shivaji Nagar to name a few. We are here today at the BBMP head office in Bengaluru where hundreds of street vendors have come here to protest to ask for the survey that was supposed to be conducted in February 2023. The first survey was conducted in 2017 and the next survey was supposed to happen in February 2023, but it has not yet happened. The street vendors are here protesting license to be renewed and the more license to be created so they can operate their businesses safely. Let us talk to the street vendors to see what's happening and what are their demands. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರದವ್ರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿ. ಇವರು ಇಂಗಿಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಇಂಗಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಇದು ಅದು ಅಂತ ಪಕ್ಷ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರದವ್ರು ಅಂದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಒಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಕೆಲವರು. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಅನುಕೂಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡವ್ರೆ, ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಾಳ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿ BBMP ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೂನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲವ್ರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು BBMP ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. मैं शिवाजी नगर में 30 साल से व्यापार कर रहा हूँ। कितने साल से? 30 साल से व्यापार कर रहा हूँ। आज तक का मेरे को एक पेटी का दुकान नहीं दिया। मैं हैंडीकैप हूँ 80% हैंडीकैप। उन्हें आता है कारपोरेशन वाला उठाओ करके बोलता है, एक बार मालिक उठा ले चले आता, पुलिस वाला भी उठाओ करता है। अब हैंडीकैप किधर जाने का? अब बोलो हैंडीकैप किधर जाने का? हमारे को क्या तो भी एक बना के पेटी दिया तो क्या तो भी हमें ज़िंदगी करता है। अब हमारे भी बीवी बच्चे हैं, अब बीवी बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल वाखा वनवास पढ़ के कॉलेज पढ़ाई हूँ। 2nd ईयर बेटी हुई है, उसको एडमिशन करने पैसा नहीं है मेरे को। फाइनल डिग्री को बेटा जा रहा है, उसको एडमिशन करके नहीं, मैं अलमीन में डिग्री पढ़ रहा है। उसको एडमिशन आज तक का करे नहीं, 1 साल हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब हमारे जैसे हैंडीकैप क्या करना? ये गवर्नमेंट क्या भी साथ नहीं दे रही, बेकार गवर्नमेंट। कांग्रेस भी दे रही नहीं, BJP भी दे रही नहीं, दड़ा भी दे रही नहीं। खाली आके बोलता है हम करता है, क्या कर रहा है वो? क्या स्कॉलरशिप दे रहा हमारे को? क्या लोन दे रहा है? लोन गया तो क्या भी नहीं हमारे को। कितने बार लोन डाल के दिया तो भी मेरे को बेल आता है। अब हमारे जैसा क्या करना? सो फांसी डाल लेना क्या? मैं ही डाल लेता हूँ फांसी, गवर्नमेंट के नाम से डालता हूँ मैं। गवर्नमेंट के नाम से फांसी डाल के मरता हूँ, मेरे बच्चों को लेके पूरे को मरता हूँ मैं। मेरे को क्या भी नहीं कर रहा है। अच्छे आदमी को कर रहा, हैंडीकैप को नहीं कर रहा। फ़ायदा क्या? तुम गवर्नमेंट चला के फ़ायदा नहीं, खाली नाम को हम हैं ऊपर, फ़ायदा क्या है? हैंडीकैप को पहले करो जो सरकार, बात दूसरे को करो। पहले हैंडीकैप कुछ नहीं कर रही, लोन दे रहा करके बोलता, लोन में जाके बैंक में पूछा तो रिजेक्ट हमारा। प्रधानमंत्री बोलता है इधर
पीएम बोलता है हम कर रहा है तुम कर रहा है, अरे क्या भी नहीं कर रहा, बेकार डो वहाँ पूरा भी आती भाई उठाने उठा लो, उठाओ कर बैठ जाती। मैं वंटी हैंडीकैप, मैं चप्पल का व्यापार डालता हूँ फुटपाथ के ऊपर। मैं वंटी गैस से कहाँ होता, सुबह को कौन तो भी आता, कौन तो भी ज़रा पकड़ता, मैं डाल के मैं जमा लेता हूँ। शाम में कौन तो भी रहते आके हेल्प करता, मैं उठा लेता हूँ। मैं अब ये कहा या काजा को हरियाणा ले ला, काजा को उठाओ उठाओ को तो कहाँ से उठा लो मैं, माल डाल चले आती, नहीं मिलता वो माल। वो कारपोरेशन वाले क्या करती, ग्रेट करती, 5,000 बनो ले ला खाने, 5,000 दे, उसमें से मालिश चोरी कर डालती उन्होंने, मालिश चोरी कर डालती हैं। ऐसे कितने की बार मेरा माल चोरी हो गया है मालूम क्या, कितने की बार चोरी कर डाली माल मेरा, नहीं कर देते माल। 5,000 बनो, जाओ कोर्ट को जाकर फाइन। मैं बोलता हूँ कोर्ट नहीं, मैं कान तो भी दो, मैं जाकर बंद करता हूँ, देते ही नहीं। तब क्या करना है हमें, सब गवर्नमेंट है बेकार गवर्नमेंट। इलेक्शन के टाइम पर हाथां जोड़े आता है, कितना मेहनत करके जाके हैंडीकैप जाके वोट डाल के आता है, वो भी उसको ये नहीं आता, मालूम नहीं होता क्या मेरा वोट नहीं रहा तो उन्हें तेल ले चले जाता है। ये कोर्ट से उन्हें कितने ये हो जाता उन्हें फ़ायदा क्या। ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ BBMP ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜಯನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಬನಶಂಕರಿ ಇರ್ಬೋದು, ದಾಸರಳ್ಳಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವಾಜಿನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 1,000 ಜನ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ನಾವೇನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ, ಅಲ್ಪ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸೋ ನಾವು ಜನಗಳು. ನಮಗೆ ಆಗ್ತಿರೋ ತೊಂದರೆನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವೇನ ಅದು BBMP ಮೂಲಕನೇ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಈಗ ಬಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ID ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ PM ಸ್ವನಿಧಿ ಲೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರೋರು ಪಾಪ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟೋಣ ನಾವು? ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ID ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ. ನಾವು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರದವ್ರು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಐಟಮ್ ಇಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕು, ತಂದು ಹಾಕಬೇಕು. ಬರೋದು ಹಾಕೋದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ. ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಐಟಮ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು? ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಕ್ಲೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದಿದ್ರೇ ಜೀವನ, ಮಕ್ಕಳು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಇದು ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 40 ವರ್ಷ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನೇ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನೇ. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡ್ದು ತಲೆ ಅಂತರಿಗೂ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೂವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಗಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಏರಿಯನ್ನೇ ಮೇಡಮ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಇರೋದಲ್ಲೇನೆ. ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ. ಅದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕನಿಕರನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಜನ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಗೆ ಅಂತ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಇವರು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅಂತ
ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಬರೋರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ ಕಾಲು ತೆಗಿತಾರೆ, ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಹೋಯ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸುರಿಟಿ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ 2014 ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು, ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಜಯನಗರ ಆಗಲಿ, ಜಯನಗರ, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರು, ಬನಶಂಕರಿ, ಸಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಇದೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸೈಡಿಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಸು, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಯಾರು? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಇದೇ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ, JP ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮದು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಇಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. ಬಂದ ಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಇರೋದು ಯಾರು ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿನೇ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, 10%, 20% ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 10,000 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಿನ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, 2,000 ಬಡ್ಡಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟೋದು ನಾವು? ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು ನಾವು? ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ID ಕಾರ್ಡು ನಮ್ಮದು 2000, ಇದು ID ಕಾರ್ಡ್, ಇದು ನಮ್ಮದು BBMP ಕೊಟ್ಟಿರೋ ID ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ 23 ಫೆಬ್ರವರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊ 6 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆನೋ 6 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು, ನಮ್ಗೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೆಂಡಿಂಗ್ ಜೋನ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ, ಜೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಅದಂತೂ ಆಗ್ತಾಯಿರೋದು ಅಚ್ಚರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಸರು ಬಂದವರು, ಜಂಟ್ ಬಂದವರು ಯಾಕಂತ ಬಂದಿರೋದು? ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಹೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಗರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಓಡೋದು ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಮಗೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಲ್ವ ನೀವು? ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ, ತೊಗೊಂಡೋಗಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿ. ನಮಗೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಮಗೊಂದು ಜಾಗ, ನಮಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಮಗೊಂದು ನಾವು ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತೀವಿ, ತಿಂಗಳು ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ID ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ID ಕಾರ್ಡ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಜೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳು ದಯವಿಟ್ಟು. So first tell us what is this protest about and why have the license not been issued? Like what are the problems there? See, we had gathered here at BBMP from the Bengaluru Jilla Bidi Vyapari Sangatnegala Okkuta. We had gathered here because there is a lot of violations of the Street Vendors Act which is happening, and vendors have been evicted in Jayanagar 4th block, near Banshankari BDA complex, Mahadevpura, Malleshwaram and all these areas, and also many of them have ID cards. They've been evicted. The other problem is that the survey was last done in 2017 and many vendors were left out of the survey, and after that they had to do a new survey which they have not done. And the ID cards which they gave in 2017 also are expired and they have not done the renewal. So we came here to speak about all these issues, and because we gathered here in hundreds of numbers, the Special Commissioner BBMP Welfare came. He took our memorandum and he has promised to fix a meeting with the Commissioner next week. So we are going to wait for that meeting to see if our problems will get solved. And what are the legal course that they can take? Because as per law, until if the license is not issued, they are not supposed to be evicted, right? So, but still we have seen that in recent times we saw that vendors are evicted. So what can be done? So, see, that's what we are saying, that first they have to train the officials on the law, because the officials themselves do not know the law. So, we are asking them to train the officials also on the law. That is also one of our demands. And we are saying that when the Section 3.3 is very clear that till the survey is done, nobody should be evicted, why are they evicting? And therefore, we are also pressing for the survey to be completed as fast as possible. And so are there any particular numbers that these, because last time 80,000 were issued. No. So only 26,000 were enumerated in the survey, out of which only 20,000 got cards, but we have around 1.5 lakh vendors in Bangalore city. So you're asking for all? Yes, everybody has to be covered in the survey. As you could see, hundreds of street vendors have gathered here at the BBMP office and are extremely angry over the evictions and the lack of renewal of their licenses. Some of the key demands of the protesters have been that the survey should be conducted on time,
all the street vendors should get their licenses, and the ones who already have licenses, their licenses should be renewed on time. They also want that the BBMP trains their officials so that they are safe from evictions and they understand the law and work according to it. The Special Commissioner of BBMP has visited the site and has promised that a meeting will be fixed in the upcoming week with the Chief Commissioner of BBMP to hear and meet the demands of the protesters. This is Akshata Mehta reporting for Daily Salar Digital. For more such latest updates, subscribe to Daily Salar Digital.